ஹலோ காஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து கமெண்ட்ல கூட கிடையாது, எனக்கு ஆஃபீஸ்லேயும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் சரி ஃப்ரீயா சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. இந்த படம் ஒரு நல்ல த்ரில்லராக இருக்கும், எட்ஜ் ஆஃப் தி சீட் மாதிரி இருக்கும், பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ வந்து நாங்கள் சூஸ் பண்ண சர்ப்ரைஸ். ஸோ வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போகிற படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலம் ஸ்பியர். இந்த படத்தோட டைரக்டர் சம்ஜித், ஸோ ரிட்டன் பை பிரவீன் விஸ்வநாத் அண்ட் சம்ஜித் தான். இது காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரஞ்சித், சஜி, திலீஷ் போத்தன், சன்னி வெயின், அலன்சியர் லே லோபஸ் அவருக்காரு. அப்புறம் வந்து சிதிக்கி இருக்காரு. ஸோ அதான் இந்த பொறுத்தவரை காஸ்டிங் அண்ட் இதோட ஹாண்ட்ரே பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ப்ரொசீஜரல் க்ரைம் ஃபிலிம், ஒரு க்ரைம் ஃபிலிம் தான். ஸோ அகெயின் நான் இது சொல்லி விரும்புகிறேன், எங்களுக்கு ஒரே க்ரைம் ஃபிலிமாக மட்டும்தான் புரியுது. மேபி கூடிய சீக்கிரத்தில் சீரியல் கில்லர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீரியஸ் எடுத்தாங்கன்னா நாங்களும் வருவோம்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, போலீஸ் வந்து கேஸ் இது தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன்ல 3 பேர் இருக்கானுங்க தமிழ் பசங்களை. அவனுக்கு பார்க்காத க்ரைம் த்ரில்லர்ல அவங்க கிட்ட கேளுங்க. அந்த போலீஸ்க்கு அன்அஃபிஷியலாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பற்றி அது மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து நாங்கள் க்ரைம் த்ரில்லர்னு சூஸ் பண்ணல. இப்போ ரீசெண்டாக ஃபேமஸான மூவிஸ் டாக் ஆஃப் த டவுனாக இருக்குது. இல்லை ஆக்சுவலி உண்மையாக சொல்லணும்னா எங்களுக்கும் அந்த ஜானர் எல்லா படம் பார்த்துருக்கோம், பட் இந்த ஜானரில் இது வரைக்கும் நாங்கள் போர்டு ஃபிலிம் ஒன்றுமே பார்த்தோம். வாய் வச்சிட்டோம், மேபி இந்த படம் தெரியல. ஸோ வந்து இன்னைக்கு ஒரு நல்ல போலீஸ் ப்ரொசீஜரல் க்ரைம் த்ரில்லர் இல்லை. ஸோ அந்த படம் வந்து பார்க்க போகிறோம். கோலம் ரியாக்ஷன் இப்படத்தில் வரும் சம்பவம் அனைத்தும் கற்பனை. அதில் சம்ஜித் தானே டேரக்டரு. எனக்கு தெரியுமா கோச் இருந்தது. നിമിഷേ പറഞ്ഞു സാറേ. എത്തിയില്ല സാറേ, ഇപ്പോൾ വന്ന് കയറിയുള്ളൂ. ആ ഇനി നമുക്ക് അവനെ എന്തായാലും പൂട്ടാം സാറേ. ഈ ഹാർബറിൽ കയറി അവനെ പൊക്കാനായിരുന്നു നമുക്ക് ടാസ്ക്. ഏതായാലും താങ്ക് യു സാർ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ നിമിഷേ? അനൂപിന് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു? ആ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ കൈക്ക് നല്ല പണിയിട്ടുണ്ട് സാറേ. ചെറുപേരിലൊക്കെ വെറുതെ കടിച്ചു മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുക. ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാ. അവൻ്റെ കൈ ഞാൻ പിടിച്ചോടിക്കും സാറേ. തലയൊറിയാൻ പോലും അവൻ കൈ വെക്കൂലെങ്കിൽ. നോക്കി വേണം, ഇന്ന് കോടതി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ആ നോക്കി ചെയ്യുള്ളൂ സാറേ. സാറിന് റെസ്റ്റ് എടുത്തോ. நன்றி. இந்த படம் எவ்வளோ? 155. இதனா இங்கே பிடிச்சிருக்கு. பெரிய ஆக்டர்ஸ்லாம் இல்லை, மோஸ்ட்லி கண்டென்ட்ஸ் மட்டும்தான். എന്നാ പിന്നെ കയറി പോരെ, ലേറ്റ് ആക്കണ്ട. രാജീവ് സാർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബിസി ആവും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് അരവിന്ദുമായിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ஆஃபீஸை கரெக்டாக போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல. ஒரு தைல கை, ஒரு சோறு கை. ஆஃபீஸ் ஆனால் இப்படி தான் இருக்கும். ஒருத்தன் சாப்பிட்டுனே இருப்பான், ஒருத்தன் எப்பவுமே தைலம் தடுக்குன்னு இருப்பான். நான் கியூப் வச்சுக்கிற கை தான் நான். என்னம்மா உஷார் ஐயோ எதுவுமே பண்ணாம இந்த வாரம் அதை பார்த்துருக்கோம். அது ஹெச்ஆர் அவங்க ரிசப்ஷனிஸ்ட்லாம் காரில் வராங்க. நிச்சயம் அவ்வளோ பெரிய கம்பெனியாடா தின்னினே இருக்குது இது. அதுதான் நான்
எப்படி வரா மேனேஜர் ஓய் ஏசி காரில் தம்ம செலவு ஒரு பெரிய கை நட்டம். വാച്ച് പത്തല്ല മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഇയാളവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല സർ. ഇന്നലെ വർക്കുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാ. മീര സർ ഞാൻ യെസ് ആരാ അവിടെ പുറത്തിരിക്കുന്നത്? സാർ അത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ വർക്കൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന അരവിന്ദ്. രാജീവായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ? യെസ് സർ. അതുകൊണ്ടാണ് വർക്കിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ആരോടെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല സർ. ആ അപ്പോൾ അതൊന്ന് അയാളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ രീതിയിലായി പോകും. മനസ്സിലായോ? ആ ഞാൻ സംസാരിക്കാം സർ. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഡെയിലി എൻ്റെ മെയിലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഷുവർ സർ. ജിപ്സൺ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ സർ. സിന്ധു വന്നില്ലേ ഇന്ന്? ഉവ്വ് സർ വന്നിട്ടുണ്ട്. മീരയുടെ ഹെൽത്തൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഹെൽത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല സർ. എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അവരുടെ മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ. എന്നോടാ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ആ അമ്മ കൊച്ചാച്ചനെ വിളിച്ചിരുന്നു കുട്ടുവിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന്. അത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലമ്മ. ആ അത് ഞാൻ പറയാം. രാജീവ് സാറേ, ആ ഫുഡ് കാർട്ടിൻ്റെ ആപ്പ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആ ഡെമോ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ. ഈ മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് കഴിയട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം ഒന്ന് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാണ്ട്. ഫയാസേ, ഒന്ന് ഇവരോട് മീറ്റിങ്ങിന് കാരണം ആ ഫുഡ് കാർട്ട് ഡെലിവറി ആപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം. ബിബീഷേ, സാറേ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫൈനൽ ചെക്ക് കൂടെ ചെയ്താൽ മതി. അത് നീ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യും. ഞാൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാൻ പോണാണ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്കത് റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കണോട്ടാ. പറഞ്ഞു വൈറ്റ് പണി പോട്ട് ഒരെണ്ണം ഇച്ചിരി ഷുഗർ കൂട്ടി. വഴക്ക് മാറിയില്ലേ? എനിക്ക് ആരോട് വഴക്കില്ല ചേച്ചി. എടി അഞ്ചു, ഈ ആമ്പിള്ളേരുടെ കൂട്ടുകെട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ. അവർക്ക് കൂട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. എന്തു കൂട്ടൊക്കെ കൂടിക്കോട്ടെ ചേച്ചി, എനിക്ക് ആരോടും പരാതിയില്ല. இந்த யார் யாரை பாக்குறான்னு கிளியரா വന്ന ഉടനെ ടീ കാഫി. എനിക്കൊരു പഴംപൊരി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും. എടി നീ വാ, രാജീവ് മീറ്റിംഗിന് അറിയല്ലോ. ഓക്കെ. ചായ തണുക്കതിന് മുമ്പ് എടുത്ത് കുടിക്കണം കേട്ടോ. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കട്ടാക്കണം படம் எனக்கு அது சாப்பிடணும் போல இருக்குடா. எனக்கு நல்லா இருக்கும்டா. நான் சாப்பிட்டதில்ல. இந்த முத்து பத்துலேருந்து பார்த்துன்னு பழம்புரி சைடில் புகை வந்தது. கொசு ഡോണോ, സാറ് പുറത്തേക്ക് പോയോ? ആ ഇരുന്ന് പണിതോ. സാറേ സാറേ ആ ജോൺ സാറ് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകണമുണ്ടായിരുന്നു. സാറേ 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 ഒരു അർജൻറ്റ് കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ. ജോൺ സാറേ, ജോൺ സാറേ, സാറേ സാർ സംഭവം എന്താ? സാറേ, ജോൺ സാറേ, എന്താടി സാറേ, എന്താ പറ്റിയ? ജോൺ സാറേ, എന്താടാ? എന്താ പറ്റിയ? സാറേ, തുറക്ക് സാറേ. ജോൺ സാറേ, സാറേ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ സാറേ? ആരെങ്കിലും പോയി ടോയ്ലറ്റിൽ കീഴ്ത്തിട്ടോടാ. എന്താ സാറേ? ലോക്കാ. സാറേ, ജോൺ സാറേ, സാറേ എന്താ സംഭവം? പറയാനുള്ളത് സാറേ കീഴെടുക്കാൻ പോയിട്ടാ. ഇപ്പൊ തുറക്കാം. രാജീവ് സാറേ എന്താ പറ്റിയ? എന്താ പറ്റിയ? അർജുനൊന്ന് മാറി. സാറിനെന്താ
കൊണ്ടുപോയിട്ടാ 15 minutes. அது உதறிட்டு போயிருந்தாதா? ஆமா, ட்ரெஸ்ல ஏதோ கோலம். யாரா இப்போ எல்லாருமே இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்களே. ഇതാണ് ജോണിൻ്റെ ഫോൺ. അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹലോ സർ, നമസ്കാരം. சொல்லிட்டீங்களா ബേബി? എന്തൊക്കെയാ കാര്യങ്ങൾ? സർ, ഇൻക്വസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സന്ദീപ്, ഈ മരിച്ച ജോൺ നമ്മുടെ മന്ത്രി സുധീഷ് മുതേറിൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് പിടിച്ചിട്ടത്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്യും. സന്ദീപിന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ് സർ, അറിയാം. ഓക്കെ, ബൈ ദെൻ. സാറേ, ഇതിൽ വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല. ടോയ്ലറ്റ് തെന്നി വീണു, തലയിടിച്ചു മരിച്ചു. ക്ലീൻ. கால் பண்ணியிருக்காரா? மிஸ் கால் வந்திருக்கா? മുഖത്തെ പേശികൾക്ക് റിഗമോട്ടസ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ മരിച്ചിട്ടൊരു 1 to 1.5 hours വരെ ആയി കാണും. ഈ വീഴ്ചയിൽ തലയുടെ പിൻഭാഗത്തുണ്ടായ ഇഞ്ചുറി ആണോ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് ബോഡി ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു ബലപ്രയോഗം നടന്ന ലക്ഷണമൊന്നും ബോഡിയിലോ സറൗണ്ടിങ്സിലോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുമാത്രമല്ല, അയാളുടെ ക്യാബിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഡെറിഫ്ലിൻ റിട്ടാർഡ് ടാബ്ലറ്റ് പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഹി വാസ് സഫറിങ് ഫ്രം COPD. സോ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരാനും കുഴഞ്ഞു വീഴാനുമുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. മാഡം, ബാത്റൂമിന്റെ ഫ്ലോറോട്ട് സ്ലിപ്പറി ആയിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ കാണുന്നതിലും കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അത് ഈ ബാത്റൂമിലെ ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെയും കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൻ്റെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മാഡം, അതുപോലെ ബോഡിയുടെ ഡ്രസ്സിൽ കണ്ട സ്റ്റെയിൻ ഞാൻ സാറിനോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് കോഫിയുടെ തന്നെയാണ് സാർ. ഫിംഗർ പ്രിൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് 1 hour തരാൻ പറ്റില്ലേ? സാർ, പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ മടക്കി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമുക്ക് ആ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. என்னடா எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லையடா க்ளூ. ഇതിന് വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല സാറേ. സാധനം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ്. ചേട്ടാ, ക്ലൈമാക്സ് വെച്ചില്ലാമോ? സോ ഡ്രസ് വീണ കോഫി സ്റ്റീൻ കഴുകിക്കളയാനാണ് ജോൺ വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോയത്. അത് വിഷ്വലി ഇന്ന് ക്ലിയറാണ്. പിന്നെ ഹൗസ് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് സിന്ധു പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ക്യാബിന് താഴെ കോഫി വീണ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വാഷ് ബേസിൻ്റെ ടാപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നെന്ന് സ്റ്റാഫിൻ്റെ മൊഴിയിലുണ്ടല്ലോ സാറേ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉറപ്പിക്കാം. ലോക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ സാറേ? ശരി, ലോക്ക് ചെയ്തു. എന്നാലും വാഷ് ബേസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡോർ ഒരാൾക്ക് ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നാൽ തുറക്കാൻ പറ്റില്ലേ? അതിനുവേണ്ടി അയാൾ തീവ്രമായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആ ലോക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള നഖപ്പാടുകൾ അതാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സാറിൻ്റെ സംശയം വാതിൽ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണോ? അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാഷ്റൂമിന് കീ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കയ്യിലാണ്. എംപ്ലോയി സെബാസ്റ്റിന കീ വാങ്ങി ഓടി വരുന്ന CCTVയിലുണ്ട്. വാതിൽ പൂട്ടുന്നൊരു ശീലമായതുകൊണ്ട് കയറിയ ഉടനെ പൂട്ടുന്നു. ഡ്രസ്സ് കഴുകുന്നതിനിടെ കാല് തെറ്റി തലയിടിച്ചു വീഴുന്നു. ബോധം മറയുന്നതിന് മുമ്പ് ലോക്ക് തുറക്കാൻ പുള്ളി ശ്രമിച്ചു കാണും. പക്ഷേ അബോധാവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് അത് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയും ആയിക്കൂടെ സാറേ? വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് ലോക്ക് ഉറക്കാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. കാരണം വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോനോടെ നനങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. പിന്നെ കയ്യിലും തലയിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും എവിടെയും ബ്ലഡ് ആയിട്ടില്ല. ബാത്റൂമിൻ്റെ ഫ്ലോറോട്ടും സ്ലിപ്പറി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തെന്നി വീഴാനും ചാൻസ് ഇല്ല. സാറേ, ജോൺ ടോയ്ലറ്റിലുള്ളപ്പോൾ ആകെ 3 സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവർ 3 പേരും വാട്ടർ ക്യാനിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ടോയ്ലറ്റ് വെച്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ഈ ജോണിൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ? പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ പറയത്തക്ക ബന്ധുക്കളൊന്നുമില്ല സാറേ. കക്ഷി 2 കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2ഉം ഡിവോഴ്സായി. അതിന് മക്കളൊന്നുമില്ല. ഈ ഐസക് ജോണിന് ഒരു അനിയനുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരുടെ അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി. അപ്പൻ 2010 മറ്റോ ആണ്. ഈ അനിയൻപള്ളി അവസാനമായിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നു. അപ്പോഴാണ് പുള്ളി നല്ല കാശാണ് സാറേ. ഈ ജോണിന് ഏറ്റവും അടുപ്പം കോൺടാക്റ്റൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ജീപ്സണായിട്ടാണ്. ഇവരുടെ ദുബായ് റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ്സൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഈ പുള്ളിക്കാരനാണ്. ആള് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് സാറേ. വിവരം ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാട്ന പോയ സ്ഥിതിക്ക് കോടികളുടെ പ്രോഫിറ്റിന് ജിപ്സിന് വീതം വെക്കണ്ട. സെക്കൻഡറി ഫോൺ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി വെക്കണം. പിന്നെ എല്ലാ ഫോണിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ലോക്ക്
ഓഫ് ആക്കി ഇടണം കേട്ടല്ലോ. കോളൊക്കെ വന്ന് എന്താ ചെയ്യാ? സാറേ, എൻ്റെ ഇത്ര നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. റഹീം സർ, എനിക്ക് കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവിൻ്റെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അയ്യോ സാറേ, ഞാൻ അങ്ങനെ. ആൻഡ് റഹീം, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ മർഡർ. ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കേ, നമുക്ക് ഒരുപാട് പണിയുണ്ട്. എന്താ സാറേ സന്ദീപ് സാർ പറഞ്ഞേ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല, ഇന്നാർക്കും വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പുള്ളി ഈ പെമ്പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ജെയിംസ് ബോണ്ട് കളിക്കും. നോക്കാമല്ലോ എവിടെ വരെ പോകുന്നു. സാർ ആൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മിനിമം ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, അതും എല്ലാ എവിഡൻസ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പം പിന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പാടാ സാറേ. ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ? സാറേ സാറേ, ഞാനിവിടുത്തെ എംപ്ലോയി അല്ല, ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചിട്ട് മുങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണോടാ? അയ്യോ അല്ല സാറേ. സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർക്കും ഇപ്പം പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറച്ച് സമയം പോലീസിനോട് സഹകരിച്ചേ പറ്റൂ. ഇയാളാന്ന് ബോഡി ആദ്യം കണ്ടേ? ടോയ്ലറ്റ് ഇയാളാന്ന് ആദ്യം കണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചേ? അത് ഞാനാണ്. തന്നെന്താ ബാത്റൂമിൽ കയറി നോക്കാൻ കാരണം? അത് ജോൺ സാറിനെ വിളിച്ച് ഇയാളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റേ. ജോൺ സാറിനെ വിളിച്ച് കിട്ടാണ്ടപ്പം ജിപ്സൺ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് സാറിനെ ക്യാബിൽ നോക്കി. അപ്പോൾ അവിടെ സാറിൻ്റെ ഫോണൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സാറ് പുറത്തു പോയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി. അപ്പോൾ പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ കാണാൻ വിചാരിച്ച്. സാറേ സ്റ്റോസറായില്ലേ സാറേ? അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചോ മരിച്ചോന്ന്? നീ ഡോക്ടറൊന്നും അല്ലല്ലോ. അവിടെ എവിടെയും തൊട്ടിട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഷോ, എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാ അല്ലേ സാറേ? ഈ ജിപ്സിന് എന്താ ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചെന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞോ? അതെന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. താൻ നേരത്തെ ജിപ്സിൻ്റെ കൂടെ ദുബായിലായിരുന്നു. ഒരു 3 വർഷം. താൻ ടോയ്ലറ്റിന് പുറത്ത് നിന്നപ്പം ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടോ? എന്തെങ്കിലും തട്ടി വീഴുന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, ശബ്ദമൊന്നും കേട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടോ? ഇല്ല സാർ, ആ സമയത്ത് സിന്ധു ചേച്ചി ഓഫീസ് ക്ലീൻ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പം വാക്യൂം ക്ലീനറിന്റെ ശബ്ദം കാരണം വേറെ സൗണ്ട് ഒന്നും കേട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഈ വാഷ്റൂം അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല സാർ, പുറത്ത് കോറിഡോറിലുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ആണ്. അതെ, എന്താ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമായിരുന്നു. പോയിട്ടോ, ഒന്ന് കൂടെ പോ. വേണ്ട സാറേ, ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിക്കോളാൻ. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒഴിക്കും, അല്ലാതെ നിനക്ക് പിടിച്ചു തരാനല്ല പോലീസിനെ വിടുന്നത്. റഹീം, സോറി സാർ. അതെ, പേര് സത്യൻ. വാ, നമുക്ക് നടന്നിട്ട് വരാം. വാ. സത്യൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം എങ്ങനെയാ? രാവിലെ 6 മണിക്ക് കയറും സാർ. പിന്നെ വൈകിട്ട് 6:30 7 മണിയാകുമ്പോൾ രാത്രി നിൽക്കുന്ന വിൽസൺ വരും. ഇന്ന് രാവിലെ ഈ പരിസരമൊക്കെ അടിച്ചു വാരി കത്തിച്ചിരുന്നു? ഇല്ല സാറേ, അത് ഇന്നലത്തെ ഓഫീസിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ വേസ്റ്റാ. ഓ, ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ബാക്കി ഫ്ലോർസിലൊക്കെ എന്താ? വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുക സാറേ, എല്ലാം ജോൺ സാറിൻ്റെ തന്നെയാ. അതെന്താ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? അത് ഈ മതിലിൽ ആണി പറിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിട്ടതാ സാർ. അപ്പോഴാ ജോൺ സാറിൻ്റെ ബാത്റൂമിൻ്റെ കീ ചോദിച്ച് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇട്ട് പോയതാ. ഈ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ വേറെ ആരുടെയും കയ്യിലുണ്ടോ? ഇല്ല സാറേ, അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയുള്ളൂ. സിന്ധു സത്യൻ്റെ ഭാര്യയാണല്ലേ? അതെ സാറേ, ചേട്ടൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നിട്ട് കുറേ നാളായി. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേച്ചി പോയപ്പോൾ ജോൺ സാറിനോട് സംസാരിച്ച് ആ ഒഴിവിലേക്കാ സാറേ ഞാൻ വന്നത്. ഈ ജോൺ ആൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല സാറേ. എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം നീ പറയണ്ട. എൻ്റെ ഈ മുട്ടുകാല് വയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കാശും ലീവും ഒക്കെ സാറ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ജോൺ സാറിന് എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഇന്ന് ഇറച്ച പൗഡർ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണോ അതോ പുതിയ പാക്കറ്റാണോ? പൊട്ടിച്ച് വെക്കാറില്ല സാറേ, തണുത്ത കട്ട പിടിക്കും. എന്താ അർജന്റ് ആണോ? അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ. ഈ സ്റ്റോർ റൂമും പാൻട്രിയും നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? പിള്ളേരിടയ്ക്ക് വന്ന് കട്ടൻ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സാറേ. വൈകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി അവർ ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാറുമുണ്ട്. ശരി, സിന്ധു പൊക്കോ. സാറേ, അവർ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഓരോരുത്തരെ കോൺഫറൻസ് റൂമിലേക്ക് വിളിക്കട്ടെ? നോ, കോൺഫറൻസ് റൂം അല്ല ഇവിടെ. ജോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മുറി മതി. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ ബ്രേക്ക് ആവും. അതൊരു സൈക്കോളജിയാ. ഓക്കെ സാർ. செமி ஸ்பிரிஷன் இருக்குல்ல, லான்சஸும் கச்சக்கு அப்புறம் ஸ்மோக் டிடெக்டர். ஐ ஸ்மோக் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ടേപ്പ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. സാധാരണ 8:30 to 9 ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ടൈം. എന്നാലും 9:15 വരെ ലോഗിൻ ടൈം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങൾ എത്ര വർഷമായി സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? വരുമ്പോക്കോ. സാറേ, ഈ കയ്യിൽ
കോഫിയുടെ സ്മെല്ലുണ്ടെന്നാണോ നോക്കണേ? ഈ ഗ്ലൗസിൻ്റെ സ്മെല്ലും വൈറ്റ് പൗഡറും എത്ര കഴുകിയാലും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയില്ല. நம்ம பிளட் நினச்சோ ഇനി ഒരു പോലീസ് വിട്ടിട്ട് പണികളെ ഒന്നാ തോന്നണേ. എന്താ റഹീമിന് പണി പോകുന്ന പേടിയുണ്ടോ? இல்ல அது கேரக்டருக்கு அது நல்லா இருக்கு, கொஞ்சம் ரக்கடா. துருவ விக்ரம் நடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. பேசவே இல்லை ஒரு வார்த்தை கூட. ADHD அது. സർ ഇതാ നോക്കിയേ. ഇത് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് ആണല്ലോ. അത് സാറി ഉറക്കം കുറവായതുകൊണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല സർ, ഉറക്കം കുറവായ കാരണം ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാ. ഉറക്കം കുറവാണെങ്കിലും ഇനി ആരെങ്കിലും ഉറക്കി കിടത്താനാണ്. ഇതൊന്നും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ എവിടെയും കൊടുക്കരുതല്ലോ. ഏത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയ? പേര് പറഞ്ഞേ. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പേര് ഓർമ്മയില്ല സർ. എന്നാ വാങ്ങിയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. നീനയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞേ? പള്ളിമുക്ക്. ഈ പള്ളിമുക്ക് പോരേജിൻ്റെ കിഴക്കോ പടിഞ്ഞാറോ? എന്തായാലും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. തൽക്കാലം ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നീനെ പൊക്കോ, വിളിപ്പിക്കാം. ശരി. പ്രവീനെ, നീ തിരക്കിലാന്നോടാ? ഈ പള്ളിമുക്കിൽ എത്ര മെഡിക്കൽ ഷോപ്സ് ഉണ്ട്? ജോൺ സാർ അങ്ങനെ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല, പക്ഷേ വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ രാജീവായിട്ട് ജോൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു? രാജീവ് സാറായിട്ട് ജോൺ സാർ നല്ല ടേംസിലായിരുന്നു. പിന്നെ ആരുമായിട്ടാ ടൈംസ് അല്ലാതിരുന്നത്? അത് ഈ ബിബീഷായിട്ട് ജോൺ സാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വഴക്കുണ്ടായി. ജോൺ സാർ അത്ര ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ലട്ടാ വന്നിട്ട് തന്നെ സാറങ്ങ് ഉച്ചെടുത്തിട്ട് ശ്വാസം കിട്ടാതെ പോയി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പേടിച്ചോയി സാറേ. ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കിനല്ല സാർ എനിക്ക് ചീത്തയിട്ട്. അതാ എനിക്ക് ദേഷ്യം വിഷമമൊക്കെ തോന്നിയത്. ജോലി നിർത്തിയാലൊന്നും ഒരാലോചിച്ച സാർ ഇവനും ജോൺ സാറിനെ ഞാൻ ചീത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറേ. ഞാൻ ആ ദേഷ്യത്തിൽ ജോൺ സാറിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ബബിൾ കോട്ട് ചോദിച്ചു. സാറേ അത് കഴിഞ്ഞ പോലെ നടന്നു സംഭവം. നിനക്കൊരു കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോടാ, മുഖത്തൊക്കെ സംസാരിക്കടാ. ജോണോടൊന്ന് പോകുമ്പം ക്യാബിൻ ലോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ലോക്ക് ചെയ്യാറില്ല, പിന്നെ രാജീവ് സാറിന് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കയറാറുള്ളൂ. സാർ ആരേ ഈ ബിനു? ഫ്രണ്ടാ സാറേ. എടുത്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇട്. ഇവിടെ ചായ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പുറത്ത് പോയി കുടിക്കുന്നേ? അവിടുത്തെ നല്ല ചായ സാറേ, പിന്നെ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാണും. സിഗരറ്റും വലിക്കല്ലേ? ഇടയ്ക്ക്. ഓ താങ്ക് യു സാർ. എൻ്റെ കൈക്ക് എന്താ പറ്റിയേ? കാണിച്ചേ. സാർ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞതാ. ഇത് ഇന്ന് മുറിഞ്ഞാന്നല്ലോ. അതെ സാർ, ഇന്ന് മുറിഞ്ഞ. എൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ മൈക്ക് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുക, അതിൽ കൊണ്ടാ. ഓ ശരി, പൊക്കോ. ഓ ശരി. റഹീമൊന്ന് കുടിച്ചല്ലേ, അതവിടെ കൊണ്ടാ മുറിഞ്ഞത് കാണിച്ചു കൊടുത്തേരെ. ശരി സാർ. സാറേ ഈ പീസിൽ കൊണ്ടാ. ഇവിടെയാ? എന്താ ഇവിടെ? ഇവിടെ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചോന്നൊക്കെ തെളിവിളിപ്പാ. ഈ മരണം ഇന്നങ്ങ് തീരുമെന്ന് തോന്നണില്ല. സാധനം എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും ഞാൻ അങ്ങ് എത്തും. എന്താടാ അത്? ഒന്നുമില്ല സാറേ, ബാഗാണ്. ബാഗാന്ന് മനസ്സിലായി. നീ എന്താ അതിനകത്ത് തപ്പിക്കണം? ഞാൻ വെറുതെ നോക്കിയ. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താ വിളിച്ചു വെച്ചേ? ഒന്നുമില്ല സാറേ. എടുക്കടാ അത്, എടുക്കാൻ. സാറേ സാറേ എനിക്കറിയാതൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി സാറേ. സാറേ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ പോലീസ് വരുമെന്ന്. സത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. നീ മിണ്ടരുത്. അവൻ്റെ ഒരു അഭ്യാസം. ആദ്യം ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തിലൊരു തീർപ്പാക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാം. സാറേ പറ്റിപ്പോയി സാറേ. സാറേ ഒന്ന് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകണമായിരുന്നു. ഇവനാടാ സുമ്മാ സുമ്മാ പിടിക്കണ. അവിടെ ഇരിക്കടാ. നിന്റെ കിടുങ്ങാമണിക്ക് ഞാൻ വിലങ്ങി. ജിപ്സൺ സാറേ എത്തിയാലും. ജിപ്സൺ സാറ് പുള്ളി നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അറിയാം, ഇതാണ് ജിപ്സൺ, ജോണിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ. അതെന്താ അയാളെ വിലങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അത് വേറൊരു ഇഷ്യൂ. ജിപ്സൺ എന്ന നാട്ടിലെത്തിയേ? കഴിഞ്ഞ വെനസ്ഡേ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷന് വന്നിട്ട് ജോണ് മീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ഇല്ല, ഫോണിൽ കോൺടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2-3 തവണ വിളിച്ചു. ആളെ ലൈനിൽ കിട്ടിയില്ല. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൂം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ രാജീവനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത്. നിങ്ങളങ്ങനെ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയത്? നിങ്ങൾ പണ്ടേ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു? ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പല്ല ഞങ്ങളെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആക്കിയത്.
എൻ്റെയും ജോണിൻ്റെയും ഫാദേഴ്സ് തുടങ്ങി വെച്ച ബിസിനസ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ജിപ്സിൻ്റെ ഫോണൊന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ. സർ, ഫോൺ ജോണിപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സൊക്കെ ഐ മീൻ ജോണിന് മക്കളും ഭാര്യയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ജോണിൻ്റെ കാലശേഷം തൻ്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം അനിയൻ യുവാന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിപ്സിന് യുവാനുമായിട്ട് പരിചയമുണ്ടോ? പരിചയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് US അയാളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ലാതെ വേറെ ബിസിനസ് ഉണ്ടോ? ഇതല്ലാതെ വേറെയും ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടുതലും ദുബായ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ജോണ് ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് അറിയോ? ബിസിനസ് അല്ല സാർ, നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ശത്രുക്കളായേ കാണുള്ളൂ. എന്തായാലും ഒരു 2 weeks ഇവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിപ്പിക്കാം. ഷുവർ സാർ. കൈ മൂന്ന് പകലിയാ ഒരു മാന്യനാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സാറേ? കൊച്ചു വണ്ടിയുമ്മലൊരു കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചു സാറേ. സാരമില്ല, കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ. ആ പ്രവീണേ, സാറേ സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പള്ളിമുക്കിലുള്ള ഒരു കീച്ചേരി ഫാർമസിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുര്യാക്കോസ് ചെമ്മണെന്നാണ് സാറേ. ആ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന 2244 ഐറ്റൻ ആരുടെയാ? സാറേ എന്റെയാണ് സാറേ. അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിന്റെ താഴെ ഒരു ചിത്രപ്പണി ഉണ്ടല്ലോ. ആ സാറേ എൻ്റെ മോപ്പിച്ച പണിയാ. എന്താ സാറേ? വെറുതെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചാ. നിമി, ഓക്കെ സാർ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും. അതിലേതാ ആരുണ്ട് ഫോൺ? ആ ബ്ലൂ കളർ എമ്മയുടെ ഫോൺ. ഓഫീസ് സ്പേസ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നില്ല. ഇതാണ് അരുണിന്റെ ഫോൺ. ശരി നിമി പോക്കോ. ഇപ്പം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വേറെ ആരെയും കടത്തി വിടണ്ട. ഓക്കെ സാർ. അല്ല ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഹലോ ഡോക്ടർ, എനിക്കൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. സാറായിരുന്നാ? ഈ വണ്ടിയിൽ വരാറില്ലല്ലോ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഒരുപാട് നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട്. അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ വരാൻ പറ്റിയില്ല. ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? സാറും കുര്യൻ സാറും എന്തൊരു കൂട്ടായിരുന്നു. സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? സാറകത്തുണ്ട്. എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ചേച്ചി പോക്കോ. ഇപ്പൊ ഒരു ബസ് ഉണ്ട്. ശരി കാണാം. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തണോ? വെയിറ്റ് ചെയ്യേ, ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ വരും, എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ആരെയും മാത്തോട്ട് കേട്ടരുത്. ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ. ശരി. അങ്ങേര് വന്നതിന് ശേഷം വിടാൻ പാടുള്ളൂ. എനിക്ക് വൈകിട്ടൊരു വെള്ളവടി പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സാറൊന്ന് പുറത്തു പോയിക്കുക. സാറ് വന്നതിന് ശേഷമേ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വിടുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കൂ. സാറേ, എൻ്റെ കൊച്ചു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപാട് വൈകിയാൽ ശരിയാവില്ല. സാറേ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവുമോ? നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ? സാറ് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റൂ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കോ. എന്താ ആർക്കും പോണ്ടേ? എന്താ സന്ദീപേ, ഇന്ന് യൂണിഫോമിലൊക്കെ ആണല്ലോ. ഞാനേ കുറച്ച് പണിയില്ല. ഇതെൻ്റെ കുറേ പഴയ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു റീഡിംഗ് ഏരിയ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ. അന്നമോൾ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നില്ല. അന്നക്കുട്ടി സ്കൂളിൽ ചേർന്നോ? ഇല്ല, അടുത്ത കൊല്ലം ചേർക്കും. അവിടെ അടുത്തിപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പ്ലേ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. സന്ദീപ് എന്താ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒരു കേസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഡോക്ടർ. പറഞ്ഞോ. ഡോക്ടർക്ക് ഈ VTech എന്ന ഓഫീസിലെ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് സ്ലിപ്പായി. ഇനി അലമാര എന്നാണാവോ താഴെ വീഴുന്നത്? ഒരുപാട് പഴയതാ. എൻ്റെ ഡോക്ടർ ജീവിതത്തിൻ്റെ അത്ര തന്നെ പ്രായമുണ്ട് ഇവനും. ദി അൺടോൾഡ് ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് പെയിൻ, മൊഗാലെ മൊലാല. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബുക്ക്. ഡോക്ടർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. യെസ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സന്ദീപേ. എന്താ ചോദിക്കാൻ? അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നീന എന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് വാങ്ങിയായിരുന്നു. സാറേ സോറി, ഫോൺ മാറിപ്പോയി. അതാ തട്ടട്ട കുട്ടിയുടെ ഫോണാ. ഇതാണ് അരുണിന്റെ ഫോൺ. அவன்கிட்ட கேட்டா அவனே எடுத்து கொடுத்துருப்பான். இல்ல அதனால தான் அவருக்கு அந்த க்ளூ கிடைச்சிருக்கு. எல்லாரோட ஃபோன் ஒரே இருந்தாரு. எல்லாரும் போயிருக்காங்க.
വീടെക്കിലെ എംപ്ലോയീസ് പറഞ്ഞ 2 നുണകൾ, രണ്ടും ഡോക്ടറുടെ പേര് എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കാനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. സോ ഞാൻ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്തൊക്കെ ചെയ്തുവെന്ന് നമ്മൾ മറന്നാലും ആ ഫോൺസ് കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. അവരുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ടൈം ലൈനിൽ നിന്നും ഡോക്ടറുടെ ക്ലിനിക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റും ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയമടക്കം എല്ലാം എനിക്ക്. ഇനി പറയൂ ഡോക്ടർ, സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ലേ? ഇതിലെന്താണ് സന്ദീപ് ഇത്ര സംശയിക്കാൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറില്ല. ജോൺ ഇന്ന് രാവിലെ മരണപ്പെട്ടു. ഐസക് ജോൺ? ഡോക്ടർക്ക് വിടെക് എന്ന സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി അറിയില്ല, അതിൻ്റെ എംപ്ലോയീസിനെ അറിയില്ല. പക്ഷേ MD ഐസക് ജോണിനെ അറിയാം. ഇതുവരെ എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Now I can confirm. ഡോക്ടർ ഒട്ടും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എന്തായാലും ഇവിടം വരെ എനിക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ പോയിട്ട് എന്തായാലും വരാം. സന്ദീപ് വെയിറ്റ്, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നത് സന്ദീപ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. സന്ദീപിൻ്റെ സംശയം ശരിയാ. എനിക്ക് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ വിടെക് എന്ന സ്ഥാപനം അറിയാം. അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഐസക് ജോണിനെ അറിയാം. അറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സന്ദീപിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തിലെ മീര എന്ന പെൺകുട്ടി ക്യാരിയിങ് ആയിരുന്നപ്പോൾ റേച്ചലിനായിരുന്നു കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപാട് നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ ശേഷമാണ് ആ കുട്ടി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയത്. വലിയ ആഹ്ലാദത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ കപ്പിൾ. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ചേച്ചി ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കാര്യം BP എടുത്തില്ലേ? ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഒന്നുമില്ല. മോളെ കരയില്ല, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. മനോജ് പുറത്തേക്കുന്നു. പെറ്റടിയും കൊടുക്കും. സ്കാനിങ്ങിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് വാസ് റിയലി ഷോക്കിംഗ്. 24 മണിക്കൂർ മുമ്പേ മീരയുടെ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. അതോടുകൂടി മീര വല്ലാതെ ഡിപ്രസ്ഡായി. മീരയുടെ കാര്യത്തിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റേച്ചലിന്. അവൾക്കും വലിയ വിഷമമുണ്ടാക്കിയ ഇൻസിഡൻറ്റ്. ഇവരുടെയൊക്കെ കൂട്ടുകെട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ IT മാത്രമല്ല, എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ ഡ്രഗ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെന്താ മോശമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ. എന്നിട്ടും ഇത്ര കെയർലെസ് ആയിട്ട് പെരുമാറും. എന്തായാലും ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ വളരെ കഷ്ടമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്നൊന്ന് കാണാൻ പറയട്ടെ, ഒന്ന് നോക്കൂ. റേച്ചല് മീര എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് ലാബിൽ കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ മീരയുടെ ബ്ലഡിൽ ഒരു ഫോറിൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഫോറിൻ കണ്ടന്റോ? ഈ സമയത്ത് 2 ചെറുപ്പക്കാർ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. ശക്തിയായ തലവേദനയും ഉറക്കക്കുറവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെയും. സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവരും വിടെക്കിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മീരയുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും DNA മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തി. ചില ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് ഇത്തരം മ്യൂട്ടേജൻസ് ബ്ലഡിൽ കലരുക. ഡ്രഗ്സോ? ആ, മീരയോട് ഇതേപ്പറ്റി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ചോദിച്ചു എന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സാർ, അതിന് മീര ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അതെ, ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ അവൾ ബിയർ പോലും കുടിക്കാറില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലൊരു എലമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്? നിങ്ങളെ 3 പേരെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസാണ്. ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരേ സമയം ജോലി ചെയ്യുന്ന 3 പേർക്ക് അസുഖങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ there will be some problem connecting with your working place. ഓഫീസോ? അവിടെ ഇപ്പം എന്താ? നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ റേഡിയേഷനോ മറ്റോ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണണ്ടേ? ശരിക്കും ഓർത്ത് നോക്കേ, അവിടെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഈയിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ரொம்ப நேரம் கழிச்சு கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடியே சொல்லிட்டியா? காஃபி கப். ஐ திங்க் யூ வாட்ச் தி மூவி ஆல்ரெடி. என்ன காஃபி கப்? எல்லாரும் காஃபி முன்னாடி இல்ல, ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து எக்ஸசிவ் ஆங்கர். ഓരോരുത്തർക്കും ഒന്നൊന്ന് വന്നിരിക്ക് പോലെ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഫയാസ് റീസെൻ്റ്ലിയാണ് സ്പെക്സ് വെച്ച് തുടങ്ങിയത്. അവന് നേരത്തെ ചെറിയ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അരുൺ ചേട്ടൻ പുള്ളിക്ക് ഈ അടുത്ത് നല്ല മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മരുന്നൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഓർക്കണില്ല. ഇതൊക്കെ സാധാരണ കാര്യങ്ങളല്ലേ? നിങ്ങൾ
ഇവരെയും കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് വരാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവരവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ചില ചെറുപ്പക്കാരെ എന്നിട്ട് അവരുടെ ആരുടെയും മുഖങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. என்னடா பயமா இருக்கு. ഡോക്ടർ, ഇന്നലെ മുതൽ എൻ്റെ ഈ ചെവിക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ട്. സാർ, എനിക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാം മറന്നു പോവുക. നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് AC ആണോ? അതെ. എന്താ ഡോക്ടർ? ഇനി AC വഴി ഇൻഫെക്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? അറിയില്ല. ഐ നീഡ് സം ടൈം. എനിക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓഫീസിലെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോൺ സാറിനോട് പറയാം. അതിന് ജോൺ സാർ ഇപ്പോൾ ദുബായിലല്ലേ, ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ. വേറെ മാറിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ MD ആണ് സാർ. വീടെക് എന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത്? വീടെക്. എന്താണ് ഈ ജോണിന്റെ ഫുൾ നെയിം? ഐസക് ജോൺ. ഐസക് ജോൺ, വീടെക്. ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഡോക്ടർ, എൻ്റെ കൈയിനി പഴയ പോലെ ആവില്ലേ? സാറേ, എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? എൻ്റെ മോള് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ അവരുടെ എല്ലാം ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു. ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പ്രകാരം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും രക്തത്തിൽ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഞാൻ കണ്ടു. മീരയുടെ രക്തത്തിൽ കണ്ട അതേ മ്യൂട്ടേജൻസ്. ഈ DNA-യിൽ വ്യതിയാനം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായി, അവർ പോലും അറിയാതെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്കൊരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും அவரோட ஆஃபீஸில் നിന്ന് തന്നെ. ஓ, அவங்களும் அந்த காஃபி சஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க போலடா. அதனால தான் 3 பேர் தனியாக போயிட்டு டீ குடிச்சிட்டு வந்துருக்காங்க வெளியே. ஆமாம், நல்லா இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க இங்கே. ஓகே ஓகே, வேற லெவல். இப்போ ஒரே 2 நிமிஷத்தில் படத்தையே மாற்றிட்டாங்க. I think the specialized is genius. ഡെയിലി റുട്ടീൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവർക്കവിടെ ഡെയിലി രാവിലെ ചായയും കുക്കീസും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടെയുള്ള വാട്ടർ ക്യാൻ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സാമ്പിൾസ് ഞാൻ അവരിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തു. நம்மளோட கான்செப்ட் இதுல மட்டும் நோன் வந்துச்சுன்னா நம்ம யோசிச்சதெல்லாம் டூர் ஆயிடும். இவ்வளோ வேலை பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து കേൾക്കുമ്പോൾ പെരിയ. ഹലോ സെബാസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അടുത്താരുമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ അസുഖത്തെപ്പറ്റി ഐസക് ജോണിനോട് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല സാറ് മൺഡേ വരും, അപ്പോൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക. നോ 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 നോ, നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് ആരോടും പറയണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ MD. എന്താ ഡോക്ടർ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അത് പറയാം, നമുക്ക് ഈ ഞായറാഴ്ച കാണാം. எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணிருப்பாங்களே, அந்த மாதிரி ஏதோ ആയിരിക്കും. വി ഫാർമ എന്ന പേരിലുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ കോ-ഫൗണ്ടർ ആയിരുന്നു ഐസക് ജോൺ. ഈ വി ഫാർമ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഫേമസ് ആണ്. അവർക്ക് സ്വന്തമായി മെഡിസിൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലാബുകളുണ്ട്. അവരുടെ ഫാർമസിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക മെഡിസിൻസും അവരുടെ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. ഇവാൻ ജോൺ ഐസക് ജോണിൻ്റെ ബ്രദർ അല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി. എന്താ ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ? ആസ് എ റിസർച്ചർ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥകൾ എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല സംശയങ്ങളും. എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുണ്ടോ ഇതിൽ? അതിലൊരു ഹിഡൻ ഫോൾഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. മറ്റേ മെഷീൻ്റെ കാര്യം പറയാം. ആ ഡോക്ടർ, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡെയിലി പഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോൾഡറിൽ. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടില്ല. പഞ്ചിങ് മെഷീൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റോ? എവിടെ? അതാ 3ാമത്തെ ഫോൾഡറിൽ. ഇയാൾ സ്പെക്സ് മാറ്റിയോ? നേരത്തെ എനിക്കൊരു ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വിഷൻ നല്ല ബ്ലറാ. കണ്ണാടി ഊരിയ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഡോക്ടർ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? വെയിറ്റ്. ഹലോ. അജ്മൽ, ഞാനൊരു ഫോട്ടോ വാട്സാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് നോക്കണം. ഒരു ഓഫീസിലെ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ്. എന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വിളിക്കണേ. ഓക്കെ സാറേ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ വേണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, വിളിക്കാം. அதுக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க.
அப்படியா எப்படி வரும் ഞാൻ ആ ഫയലുകൾ ഓരോന്നായി പരിശോധിച്ചു. மை என்ன தள்ளி விட்டுருவாங்க நகம் റിയലി ഷോക്കിംഗ്. ആ അജ്മൽ പറയൂ. സാറേ ഞാനത് നോക്കി. അത് ആക്ച്വലി ഒരു പഞ്ചിങ് മെഷീൻ അല്ല. என்னடா പെൻഡ്രൈവിൽ HMV എന്നൊരു വൈറസിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ ആന്റിഡോട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു. HMV? യെസ്, HMV, ഹ്യൂമൻ മ്യൂട്ടേജൻ വൈറസ്, ഓൾസോ നോൺ ആസ് റെഡ് വൈറസ്. ആ വൈറസാണോ അവരെ? നോ, ആ വൈറസിന്റെ ആന്റിഡോട്ടാണ് അവർക്ക് ചായയിലൂടെയും ലാബറട്ടറിയിലൂടെയും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. அதனால தாண்டா அவங்க யாருமே அங்கே குடிக்காம வெளியே போயிட்டு ஃபார்மசி வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதெல்லாம் இவங்களை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. பாவம் இவங்க தான் ரொம்ப இனிமேல் ஆஃபீஸில் டீ காஃபிலாம் குடிக்கூடாது. நான் அதில் தான் வாழ்ந்துன்னு இருக்கேன். உங்கள் ஆஃபீஸில் இந்த படத்தை பார்க்க சொல்ல எல்லாரையும். ஆஃபீஸில் தான் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க இதை. அப்படியா? இவங்க தான் பாவம் தின்னுனே இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன அஃபெக்ட் ஆச்சு இல்லை? ஆனால் அவங்க மேக்ஸிமம் வெளில தான் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. അതെ, ഈ ആന്റിഡോട്ട് മൂലം അവരിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ അവർ ദിവസവും മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ത്രൂ ദാറ്റ് പഞ്ചിങ് മെഷീൻ. ഇതൊരു മത്സരമാണ്. ഫാർമ സെക്ടറിലെ അടുത്ത മൊണോപ്പൊളി ആരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന മത്സരം. പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റേസ് നടന്നിരുന്നു ബേബി ഫുഡ് രംഗത്ത്. അന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്ററായ മിക് ഫാർമാസ് എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ചാരിറ്റിയുടെ പേരിൽ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ബേബി ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്തു. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ്. അവർ ഓരോ പ്രാവശ്യം പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഡിവൈസിലെ നാനോ നീഡിൽസ് വഴി അവർ DNA സാമ്പിൾസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതാത് പേരുകളിൽ ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. സർ, ഇതിലൊരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്, പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ 20 to 60 ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ജെൻസ് ആൻഡ് ലേഡീസ്. അങ്ങനെ വാക്സിൻ മൂലം അവരിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ചസും ജോണിന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ പോലും അറിയാതെ അവരിൽ വരാനിരിക്കുന്നൊരു വൈറസിന്റെ ആന്റിഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക. பயந்துருவாங்கடா எல்லாரும். ஒரு பையன் லேட்டாக ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് വാക്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുതരം ആന്റിഡോട്ട് മെഡിസിൻസ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് വാക്സിൻ. നമുക്കത് സാധാരണ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളോ അത് മാറിയോ? നോ, അവരിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബ്ലാക്ക് മെഡിസിൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള അറിവും പരിചയസമ്പത്തും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ പരമാവധി ഞാൻ അവരെ ചികിത്സിച്ചു. இவ்வளோ நடந்திருக்கு. ബി ഫാർമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ്സ്. കടയിലെ പെട്ടി കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ അയാൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ മാറ്റി വേറെ വെച്ചു. ചായപ്പൊടിയും വാട്ടർ ക്യാനും ഒക്കെ പുറത്തു നിന്നാക്കി. ആ CCTV വിഷ്വൽസും എറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് അയാൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അയാൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. യെസ്. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല, മനസ്സും തളർന്നിരുന്നു. ദേ വർ ഓൾ ലൈക്ക് ആനിമൽസ്. വേട്ടയാടപ്പെട്ട കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ പോലെയായിരുന്നു അവർ. പ്രത്യേകിച്ച് മീര. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഫലമായുണ്ടായ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട മീര ജോണിനെ നിയമത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. മെഡിസിൻ്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാധിക്കപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ മരണം വരെ അവരെ വേട്ടയാടുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. ஓ ஆமாடா. ஆனால் இவர் மட்டும் வரல, அந்த ஒருத்தர் சென்ட்ரலில் உட்காந்து. அடிக்கடி இவருக்கும் பொழுதுல இவர் ஆனால் வரல.
കിഡ്നി കാലി ப்ரோ. அவனுக்கு சந்தேகப்பட்டுங்கடா. நான் கேட்கலாம் அந்த ஸ்டார்டிங் இல்லைன்னா எப்படி போட்டுங்க. யாருக்குமே தூக்கம் வரல, ஸ்லீப்னஸ். പിന്നെ അവരാരും എന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വരാതെയായി. അവരിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മറച്ചു വെക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിൽ മറ്റെന്തൊക്കെയോ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. നിങ്ങളുടെ ശരീരം മരുന്നുകളോട് നന്നായി തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ അബദ്ധങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇത് അബദ്ധമൊന്നുമല്ല ഡോക്ടറെ, ഒരുപാട് ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം. ഞങ്ങളാണ് അയാളുടെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ ഇരകളെന്ന് ഡോക്ടറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതുപോലെ എത്ര പേരുടെ ജീവിതം ചവിട്ടി അരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അയാൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത്തവണ അവൻ രക്ഷപ്പെടില്ലടോ. അവനെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലേ? നമുക്ക് ലീഗലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. ഇത് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്, നിസ്സാരമല്ല. നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത എവിഡൻസ് ഒന്നും ജോണിനെതിരുള്ളതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയില്ല. അവൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ എവിഡൻസും മാറ്റി. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വാർത്തകളും ചർച്ചകളും ഉണ്ടാക്കാം, അത്ര തന്നെ. ഡോക്ടർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിവെഞ്ച്. ഇത് ഈ സൊസൈറ്റിയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്കും ജോൺ ഇല്ലാതാക്കിയ മീരയുടെ കുഞ്ഞിന് നീതി കിട്ടണം ഡോക്ടറെ. അതിന് ഞങ്ങളുടെ കോടതി തന്നെ അവന് ശിക്ഷ വിധിക്കണം. അവരുടെ തീരുമാനം ഉറച്ചതായിരുന്നു. അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ പിന്തിരിപ്പിക്കാനോ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള കരിയറിൽ ഒരുപാട് കേസസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. നമ്മൾ എவ்வளோ ക്രൈം த்ரில்லர் பார்த்துறோம். ബട്ട് ഇത് இந்த மாதிரி ദിസ് ഈസ് സംതിങ് അൺയൂഷ്വൽ. യെസ്, സംതിങ് ബിഗ്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ മനുഷ്യരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? ഹീസ് നോട്ട് എ ഹ്യൂമൻ. ആക്ച്വലി ഹീ ഈസ് എ റിയൽ ഹ്യൂമൻ. മനുഷ്യന് മാത്രമേ മനുഷ്യരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. വൈറസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ആൻറ്റിഡോട്ട് മെഡിസിൻ ഫ്ലഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഡയറക്റ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വാക്സിൻ. അത് ഈ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം തന്നെയായിരിക്കും. വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് ത്രെഡ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കും. വി ഫാർമയായിരിക്കും ഇനി ആളുകളുടെ ജീവവായു. But this time, he chose the wrong route. അല്ലേ ഡോക്ടർ? സന്ദീപ്, ഞാനൊരു കാര്യം, യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികൾ അവരാണോ? അത് ജോൺ ആയിരുന്നില്ലേ? ജോണിന്റെ പിന്നിൽ ഇത്രയും ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവിതം സന്ദീപിന്റെ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ട് ഇനിയും നശിപ്പിക്കണോ? ആൻഡ് സന്ദീപ്, ദ റിയൽ ക്രിമിനൽസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഔട്ട് ദെയർ ആൻഡ് ദേ ആർ പ്ലാനിങ് സംതിങ് ബിഗ്. അതല്ലേ സന്ദീപ് തടയേണ്ടത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ വി ഫാർമയെ കുറിച്ച് കണ്ടെത്തിയ രേഖകൾ. എനിക്കൊരാൾ വഴി വേറെ കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് കൂടി കിട്ടും. അത് ഞാൻ സന്ദീപിന് മെയിൽ ചെയ്തേക്കാം. ഡോക്ടർ, ഒരു ജിപ്സൺ ജോർജിന്റെ പേര് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ? വേദനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ 13 പേരുടെ പുറകെ പോണോ, അതോ മറ്റൊരു മഹാമാരി സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ പിന്നാലെ പോണോ? യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ്. ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് വേണം ഡോക്ടർ. യെസ്, ടെൽ മീ. വി ഫാർമയുടെ ലാബുകൾ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയണം. வீட்டிலேருந்து வந்துட்டாங்க போல. மேட்ரு லீக் ஆனால் வேறு லெவலில். ஆனால் புஷ் ஆகிடல கொண்டல. என்னதுடா மேட்ரு ആളുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞു. വേറെ കുറേ ചാനലിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റ് അടച്ചു തന്നെ കേട്ടോ, ഞാൻ പറയാം.
ஸ்டார்க். அந்த வேலை செய்கிற അമ്മക്കും അഫക്റ്റ് ഇല്ല. സാറേ ആളുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാറേ? അവരെ വിട്ടേക്ക് സാറേ. അപ്പോൾ അവനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഉപദേശിച്ചങ്ങ് വിട്ടേക്കല്ലേ സാറേ? അപ്പം പിടിച്ചെടുത്ത പാക്കറ്റോ? അത് ഞാൻ കത്തിച്ചോളാം. സാറിങ്ങ് വന്നേ. அவனை எப்படி கொன்னாங்கடா? சித்திக்கூட வந்து அந்த பாட்டிமா தான் கலந்து கொடுத்துருக்கணும். பாட்டிமா காஃபி வைப்பாங்கல்ல. ശരിയാണ്, നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ അവരിൽ ഒരാൾ ക്രൈം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മനസാക്ഷി തന്നെയല്ലേ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ നിയമം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഹീസ് ഇന്നസെന്റ്. എല്ലാം சேர்ந்து பண்ணல அப்போ. ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന 2 ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. അവരിൽ ആരത് ചെയ്തു ആൻഡ് ഹൗ? അതും ഇത്രയും ക്യാമറ കണ്ണുകളെ വെട്ടിച്ച്. ദാറ്റ് സ്റ്റിൽ റിമെയിൻസ് എ മിസ്റ്ററി. எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் தானே சேர்ந்து பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த ஆஃபீஸ் மேடு கரெக்டாக அந்த டைமில் இது போட்டிருந்தாங்க, വാക്യൂം സൗണ്ട്. അതൊന്നും അല്ല ഡെത്ത് റീസൺ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ വൈറ്റൽ ഓർഗാൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞാലേ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും. ഓക്കെ മാഡം, ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് സ്പീഡാക്കി കിട്ടിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. യാ ഷോ, ശ്രമിക്കാം. ലാബിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വരണം. സന്ദീപിന് അറിയാലോ. ശരി മാഡം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. கதை கேட்டு திலீஷ் போதை நோக்கி நான் பண்ணுறேன், கொஞ்சம் புஷாக ஆன் பண்ணிட்டு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு போல. IAS மூளை IPS വേറെ മരിക്കാനെടുത്ത ടൈം. യെസ്, they're equal. That means do you know what I put into a stevia cup? Breaking Bad. எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாரும் தான். தலைவர் ஏன் லேட்டாக வந்தார்? தமிழில் இருக்கடா அந்த படம். Yes. It was a well orchestrated plan. എടാ, കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച പിന്നെ കൊണയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണാനുള്ള. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്താലോ? അതൊക്കെ റിസ്ക്കാടാ. പുറത്തിറങ്ങിയ മുഴുവൻ ആൾക്കാരാ. നമുക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത് അവൻ്റെ കൂടെ പരിചാരകരോ ശിങ്കടികളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ. അവനെ ആകെ ഒറ്റ കിട്ടുന്ന ഓഫീസിലാണ്. അവിടെ ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് രാജീവ് ഉണ്ടാവും. ഓഫീസ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അവൻ കുടിക്കുന്ന കോഫിയിൽ വല്ല വിഷവും ചേർത്താലോ? ഇല്ലടാ, വിഷത്തിൻ്റെ പരിപാടി നടക്കില്ല. അതൊരു ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്തായിരിക്കണം. പക്ഷേ എങ്ങനെ? ഓഫീസിൽ CCTV ഒക്കെ ഇല്ലേ? CCTVയുടെ കാര്യത്തിന് വഴി ഉണ്ടാക്കാം. CCTVയുടെ കാര്യത്തിന് വഴി ഉണ്ടാക്കാന്ന്. ആദ്യം നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം. ஒரு டேப்லெட்டே மாத்திட்டாங்களோ. குட் மார்னிங். இனிமேல் ஒன்று பேட் மார்னிங் தான். ஸ்கெட்சி பின்னாடி வந்து ஜேம்ஸ் பாண்ட் மியூசிக் மாதிரி. ഡെർഫിലിൻ റിട്ടാർഡ് ടാബ്ലറ്റ് ശ്വാസം മുട്ടലുള്ള മരുന്നാ. അത് നല്ല ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട്. അതാ പുള്ളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കണേ. അതായത് ശ്വാസം മുട്ടിയാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അവന് ഈ ഗുളിക വേണം. എടാ, നീ കുറച്ച് പതുക്കെ പറ. സോറി, കുഴപ്പമില്ല. നീ CCTVയുടെ കാര്യം നോക്കിയോ? നോക്കി. ക്യാമറ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ. ഒന്ന് പുള്ളിയുടെ ക്യാബിന് പുറത്തെ ക്യാമറയുള്ളൂ. പിന്നെ പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോയ്ലറ്റ്, അങ്ങോട്ടുള്ള കോറിഡോർ, പിന്നെ പാൻട്രി ഏരിയ. അങ്ങോട്ടേക്കായാലും വരാറ് പോലും ഇല്ലല്ലോ. ഒരു സംഭവമുണ്ട്, പക്ഷെ അതെങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ? എനിക്ക് നല്ല ഹോപ്പുണ്ട്.
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നു. ചേച്ചി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ചേച്ചി, കൂടെ നിന്നാൽ മതി. പിന്നെ ആ രാജീവ് വേറെ പൊട്ടനാണ്. ടോം വിഷങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്താലും അവ സന്തോഷത്തോടെ കുടിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവനെ നോക്കണ്ട. ഇത് കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഈ പ്ലാൻ വർക്ക് ആവുന്ന 30 സെക്കൻഡ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചു. ഇവിടെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാണ്. നമ്മൾ ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യല്ല. അവൻ പറയുന്ന കേക്ക്. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ? 30 സെക്കൻഡ് അല്ല. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആ റൂമിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും, തീ കെടും. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരളവിൽ കൂടുതൽ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് തട്ടിപ്പോവും. ജോണിന് ശ്വാസമുട്ടലൂടെ ഉള്ളതാ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിയൽ ബ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരാൾ മരിച്ചാലും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ശരീരത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടും. സോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് നോർമലായിട്ടേ തോന്നും. ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ, വെറുതെ എടുത്ത് ചാടിയിട്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേണം. 7-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ കിട്ടില്ല. അയാൾ കാനഡയ്ക്ക് പോവുക. നമ്മുടെ ദേഹത്തവൻ്റെ പരീക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി അത് വിറ്റ് കാശാക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും. അവനൊരു കാലിന്റെ ഇടയിലേക്കും പോരുത്. നിങ്ങൾ പറയടാ മക്കളെ. എന്റെ കൈ കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഈ വിഷം തീറ്റിച്ചേ. ഉള്ളിൽ കിടന്ന് നീറ് അത് അന്നാറി ചത്ത് മലിച്ച് കിടക്കണ കണ്ടിട്ട് വേണോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഇത്തിരി കഞ്ഞീൻ്റെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ. നമുക്കെല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ചു ജോലികളേ ഉള്ളൂ. ഇതിലേതെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും വെച്ച് പാളിപ്പോയാൽ ഇത് അവിടെ വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ പ്ലാൻ? സത്യൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ ഓസ് വണ്ടി കയറി പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ ഓസ് വാങ്ങണം. എന്നിട്ട് പഴയത് ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടണം. ബില്ലാണോ ഏട്ടാ? ആ ഗേറ്റിൽ 2 ബൾബ് മാറ്റിയേണ്ടി, പിന്നെ ഗാർഡനിലെ പുതിയ ഓസ് വാങ്ങിയേണ്ടി. ശരി, ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. ഓ. ഞാനും ആൽബർട്ടും രാവിലെ വരുമ്പോൾ കാറ് CO2 സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കൂടെ இந்த കാർ പാർക്കിംഗ് இருந்ததுல അതങ്ങനെയൊന്നും അല്ലമ്മ. അത് ഞാൻ പറയാം. ஓ அதான் தலைவர் லேட்டா? தலைவர் கேஸ் உள்ள விட்டு தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு. புகை இருந்ததுன்னு சொன்னோம்ல. ഇനി രാജീവിനെ നമുക്ക് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മാറ്റണം. അത് മേരിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് അരവിന്ദുമായിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഇവരുടെ മീറ്റിംഗിന് കാരണം. സംഭവം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് രാജീവിനെ കോൺഫറൻസ് റൂമിലെത്തിക്കണം. എല്ലാം കഴിയുന്നവരെ രാജീവിനെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് ഫയാസിൻ്റെ ജോലിയാണ്. സിന്ധു ചേച്ചി രാവിലത്തെ ചായ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനും ആൽബർട്ടും നീലമയും ചായ കുടിക്കാൻ പുറത്തു പോകും. നമ്മുടെ പ്ലാൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അവനെ ബാത്റൂമിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ പോയി കൃത്യം 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സിന്ധു ചേച്ചി അതിനുള്ള പണി തുടങ്ങണം. ചേച്ചി ഇതാ നോസിലിൻ്റെ അവിടെ കയറ്റി വെക്കണം. നേരെ തന്നെ കയറ്റി വെക്കണം. ഇനി ചേച്ചി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ അവൻ കോഫി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അവൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് തെറിക്കും. അത് കഴിക്കാൻ എന്തായാലും അവൻ വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോകും. അത് അവൻ്റെ അവസാനത്തെ പോക്കായിരിക്കണം. ഈ പേപ്പറിൻ്റെ പരിപാടി പാളിയാലും ചേച്ചി എങ്ങനെയും ജോണിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് കാപ്പി തട്ടി മറിച്ചിട്ടേക്കണം. അവൻ്റെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ലോക്കും ഇതേപോലത്തെ ലോക്കാണ്. പക്ഷേ അവൻ്റെ ഡോറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ക്ലോസർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡോറ് തന്നെ അടയും. അപ്പോൾ ആ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ആദ്യമേ തന്നെ ഡോർ അടയത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓഫീസിൽ ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് മീനായതുകൊണ്ട് എത്തിയാൽ ഉടനെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം. അവിടെ CCTV ഉള്ളത് മറക്കരുത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, കൈകൊണ്ട് എവിടെയും തൊടാതെ നോക്കണം. என்ன பண்ணா CCTV வச்சா? ടോയ്ലറ്റിന്റെ ലോക്ക് അകത്തുനിന്ന് ഞെക്കിയിട്ട ശേഷം ടിഷ്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ ഉള്ള പോണ ലോക്ക് ആയിடும். ஓகே ஓகே ஆமா. ஆமா நான் அந்த எவிடன்ஸ்ல ஒரு துண்டு பேப்பர் கட்சின்னு சொன்னால ஆக்சுவலி இங்கே தான் அவங்க மாட்டிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த பொண்ணு போயிட்டு வரதுக்கு டைம் ஆயிருக்கு. CCTVல அவர் கரெக்டாக டைம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இல்லை இப்போ തുണ്ട് പേപ്പറിൽ இருக்கும்ல. അവൻ ഡോറ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോറിന്റെ സൈഡിലുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നിലത്ത് വീഴും. ഡോർ അടയും, ലോക്കാവും. പ്രസ് ലോക്കാണേലും അകത്തുനിന്ന് ഇരിച്ചാൽ ലോക്ക് കുറയില്ലേ? ഇല്ല, അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്. ഫയസേ അതിങ്ങടുത്ത്. അതിനാണ് ഈ സാധനം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇതൊരു സ്ലൈഡല്ല. ഇത് നമ്മുടെ സത്യേട്ടൻ തന്ന
ജോണിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ചാവി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റം അല്പം നീളം കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഡോർ അടച്ച ഉടനെ തന്നെ ഈ കീ ഡോറിൻ്റെ ഹോളിലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ അകത്തുനിന്ന് തിരിച്ചാലും ലോക്ക് തുറക്കത്തില്ല, ജാമായിരിക്കും. വെല്ലെന്ന് പോട്ടുണ്ടോ അല്ല ഉള്ള ചൂട്ടുണ്ടോ? കൺഫ്യൂസ് ആവില്ല. പാർക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ അവിടെയാണ് CO2 സിലിണ്ടേഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവനാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വെപ്പൺ. നമ്മൾ ചായ വാങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറയിൽ കാണാത്ത ചെയറിലിരിക്കും. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ CCTVയിൽ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കോളൂ. ഇതാണ്ടാ പെർഫോമൻസ്. നല്ല സിറാണോ പ്ലാൻറാ. CO2 സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹോസ് ഊരി മാറ്റി പകരം BBH കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർഡൻ ഹോസ് ഞാൻ സിലിണ്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ஓ அதனால தான்டா ஒரு பாடி வந்து கூலா இருந்திருக்கு ரெஸ்ட் ரூம்ல. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോസും സംഭവങ്ങളൊന്നും പുറത്തു നോക്കിയാൽ വേറെ ആരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പണി കൂടി ഒപ്പിക്കും. നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കൂട്ടണം. ഡോണയ്ക്കാ പണി മറ്റാരും கரெக்டான ஆளை எக்ஸ்பிளைன் இல்லை வேணுன்ட்டே தான் சாப்பிட்ருக்கு. அது அவ்வளோத்தையும் சாப்பிட்ருக்கு. പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുന്നതിൻ്റെ പുകമൂലം അവിടെ നമുക്കൊരു പുകമറ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ആർക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോസ് കാണാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുന്ന കാരണം അധിക ഭാഗത്തേക്ക് ആരും അടുക്കില്ല. അയ്യോ எப்படி பார்த்தாரு நமக்கு பயமா இருந்துச்சுடா. ஏஜென்ட் டீனா வேற லெவல் பண்றேன். സിന്ധു ചേച്ചി ക്യാബിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ വാക്യൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങണം. അവൻ്റെ മരണവിപ്രാളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾക്കാൻ. எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ணிக்கிறான். செம்ம இல்லையா? சரியான பிளான். மிஷன் இம்பாசிபிள். I will die for a coffee. அதான் சொல்லுவாங்கல்ல a lot can happen over a இல்ல, cup of இவங்க coffee. தண்ணி குடிக்கிறத பார்த்தா அவருக்கு காஃபி குடிக்கணும்னு தோணிருக்கு. மிஷன் இம்பாசிபிள். லாக்கா அந்த இது எல்லாருமே செமையா யூஸ் பண்ணுவாங்க. சாவி ஒவ்வொரு சீக்கிரம். ലോക്കിൽ സ്ലൈഡ് വെച്ച ഉടനെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഓൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഓഫാക്കി ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ പണി പാടും. Let's go, let's go. Oh, Sound on. ஏய் வா வாடா. நாடி വാക്യൂം ക്ലീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മിനിമം 5 മിനിറ്റ് കഴിയാതെ ഓഫ് ചെയ്യരുത്. எல்லாரும் போதும் 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 ரொம்ப
ടോയ്ലറ്റിന് പുറത്ത് നിന്നപ്പം ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടോ? ആ സമയത്ത് സിന്ധു ചേച്ചി ഓഫീസ് ക്ലീൻ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പം വാക്യൂം ക്ലീനറിന്റെ ശബ്ദം കാരണം വേറെ സൗണ്ട് ഒന്നും കേട്ടില്ല. போயிட்டே இருந்தார்ல, அவர் போயிட்டு அந்த இது எடுத்துட்டு தான் சாவி போட்டாருங்களா? അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ശ്വാസം മുട്ടലുള്ള ജോണിന് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കില്ലേ? ഇനി അത് കാരണം വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ? ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ കാണുന്നതിലും കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അത് ഈ ബാത്റൂമിലെ ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെയും കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിന്റെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ஒரு பழம்புரி சாப்பிட்டு முடியத்துக்குள்ள ஒரு மர்டர் இருந்துச்சு. இது ஏகப்பட்ட கண்டென்ட் இருக்குடா தமிழுக்கு. வெளியே தனியாக பேச தேவையில்லை. பலூன் மட்டும் எரிச்சா போதும். ஆல்ரெடி தான் போஸுக்கு ஒரு ஐடியா வச்சுட்டாங்க புது சாங். இன்வாய்ஸ் போட்டதில்ல. இங்கே மட்டும் நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை தொட்டு போகலாம். இது இந்த அளவுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்டா. ஓ வா. ஆனால் அதுதான் வச்சுட்டாரு ഒരു സാറാ റീസണ്. എൻ്റെ കൈക്ക് എന്താ പറ്റിയേ? കാണിച്ചേ. സാർ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞതാ. ഇത് ഇന്ന് മുറിഞ്ഞാന്നല്ലോ. நினச்சேன் அந்த பேப்பர் எப்போ எப்படி எடுப்பாங்கன்னு. மறந்துட்டு இருக்குது. அதுக்கு ஞாபகம் மருதி இல்ல, சிம்டம் அதுக்கு. ஐயோ என்ன பண்ண? സാവി എടുക്കണമല്ലോ அந்த ഇത്. എടി നീ വേണം അവസാനം ചെന്ന് ആ സ്ലൈഡ് തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാൻ. ചെയ്തോളല്ലോ, അതാവും മറന്നു പോവോ? സാർ എനിക്ക് ഈടെയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. பேப்பர் மட்டும் எடுத்துருந்தா கொஞ்சம் இது. ஆனால் உள்ளே போயிட்டு இருக்குல்ல பேப்பர். அதுதான் ஒவ்வொருத்தர் தான் போனேன். ஒருத்தர் போயிட்டு எல்லாருமே போய் தண்ணி குச்சினுக்க முடியாது. எல்லாருக்குமே ரோல்ஸ். இங்கே ஒரு எம்ப்ளாய் ஆஃப் தி இயர் ஆளை காணும். റഹീമൊന്ന് കുടിച്ചല്ലേ? അതെവിടെ കൊണ്ടാ മുറിഞ്ഞത്? CCTV இருக்கும்ல സാർ. ഈ പീസിൽ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ നമുക്കധികം സമയമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതെല്ലാം നല്ല സ്പീഡായിക്കൊള്ളാം. ആ സാറേ ആ സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതാണ് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണല്ലേ? ആ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ സാറേ. സാറ് പുറത്തേക്ക് പോകാം. ജോൺ സാറ് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകണമുണ്ടായിരുന്നു. ജോൺ സാറേ, സാറേ എന്തെങ്കിലും പറ്റി സാറേ? സാറേ സാറ് പോയടാ. വണ്ടി എടുക്ക്. എന്താ സംഭവം? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലല്ലോ. ബ്ലഡൊക്കെ വന്നാകെ സീനാണല്ലോ. അത് പേടിക്കണ്ട, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താ? നമ്മൾ വാതിലടയാണ്ട് വെച്ചിരുന്ന പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് കാണല്ല. സാറേ, ജോൺ ടോയ്ലറ്റിലുള്ളൂ. ആകെ 3 സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ മുഫീദെ അഞ്ജു? നിങ്ങളാരും അവരോട് നുണകൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ അന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. സംഭവം കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസമായാലും സാധാരണ പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും കോളുകൾ ചെയ്യണം, വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ബിക്കോസ് പോലീസ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോൺ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കരുത്. അതവർക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാരകൾ വെക്കണം. സാർ ഇവനും ജോൺ സാറിന്റെ ജോൺ സാറിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ബബിൾ കോട്ട് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ ആരും ഇതിൽ പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പണി പാടിയാ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അതിനെ. നീ എന്താ അവരോട് പറഞ്ഞേ? ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല സർ. എന്തിനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ? എടാ, ഡോക്ടറിന്റെ പേര് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, നമുക്ക് പ്ലാൻ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നാ?
നാളെ എല്ലാവർക്കും ജോണിൻ്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാം. ഡീപ് കണ്ടോളൻസ്. പ്രിയ ബോസിനെ വിടാം. Brilliant. But there is no perfect crime. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ അത് ചെയ്തു? നോ, അതിൻ്റെ പിന്നാലെയല്ല ഞാൻ പോകേണ്ടത്. അവരനുഭവിക്കേണ്ടതെല്ലാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 3 ചുമരുകളും ഇരുമ്പഴികളുമല്ല അവരുടെ വിധി തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഓഗസ്റ്റ് 3-ാം തീയതി രാവിലെ 10 മണിക്ക് വീടെക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ശുചിമുറിയിൽ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായി ഒന്നാം സാക്ഷിയാൽ കാണപ്പെട്ട കാര്യത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടയാൾ ശ്വാസ സംബന്ധമായ കാരണത്താൽ കുഴഞ്ഞു വീണതായിരിക്കാമെന്നും ഡൽഹി പോയി ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതി താൻ എപ്പോഴും പോലീസ് ബുദ്ധി എടുക്കണ്ട, ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കും. തട്ടി വീണും തലയിൽ തേങ്ങ വീണും ഒക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ പലരും മരിക്കുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാ. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെ ചെയ്. ഞാൻ സന്ധ്യ വിട്ടു. ശരി സാർ. ഞാനിത് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ സാറേ, നമ്മളിത് ഇത്ര കണ്ടതാ. എന്നോടാ സന്ദീപ്, ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സന്ദീപിന് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയിനാണ് അവങ്ങളെ കളി അവിടെ പല ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലൊന്നുപോലും ഇന്നേ വരെ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഹീസ് എ ബയോകെമിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റ്. பிஸ்னஸ் இல்லை சார். இவன் மேலே எந்த சதையும் வரக்கூடாதுன்னு தான் கூப்பிட்டு வந்துட்டு போயிருக்காங்க. അറിഞ്ഞിടത്തോളം that group is very dangerous. So be careful. Okay. ഡോക്ടർ, ഈ ലാബിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്? இன்னும் போய்கிட்டாது. டாமினரா? மிஷன் இம்பாசிபிள் மோடு போயிட்டு இருக்குது. நல்லா பண்ணிருக்காங்க சீட்டு. ஜாமரா? துரு விற்கிற மாதிரியே இருக்கு சைடில் இருந்தால் பார்த்தா. அடுத்த பிளானா? Next plan. This is something unusual, something big. செம்மையா இருந்துக்குறா அப்பா. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த இது வரைக்கும் அந்த இவங்களுக்கு எல்லாரும் அந்த இது இருக்கு ஆன்டிடோட் போட்டு டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்ற வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இருந்தது படம். அது அதுக்கப்புறம் படம் வேற மாதிரி எங்கேயோ போச்சு. இந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை. இந்த மாதிரி ரிவெஞ்ச் வந்து சம்திங் அன்யூஷுவல் தான் இது. நம்ம ஸ்டார்டிங்ல ஃப்ளூக்ல சும்மா சொல்லிருப்பேன் ஓரி டெஸ்ட் மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டு இருப்பாங்களோன்னு. ஆனா ஜஸ்ட் கட் பண்ணவே இல்லை. அப்படியே கைண்ட் ஆஃப் அந்த
ட்விஸ்ட் ரிவீல் பண்ணதுலேருந்து அந்த பிளானு பக்காவா நிறைய இடத்துல வந்து சைகை அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஆனா எல்லாமே சவுண்டு தான். அந்த வேக்யூம் போட்டது மெசேஜ் இந்த கூட அங்க நினைச்ச மாதிரி நடக்கல, பட் அதையும் கவர் பண்ணாங்க பாத்தியா. அந்த இந்த சீன்லாம் செம்ம. அந்த பொண்ணு மறந்துச்சு பாரு. ஐயோ ஐயோ இது ஆயிரம்டா அப்படி அந்த இன்னொரு பொண்ணு கரெக்டா எடுத்து அப்படி வச்சு அது அப்புறம் வந்து இந்த பாட்டி கீழே குனிஞ்சி திலீஷ் பாப்பா தெரியுமா, எனக்கு பல்லு இல்ல எனக்கு அந்த சீனு. அப்புறம் வந்து எல்லாரும் நைட்ல வந்து நின்று இருப்பாங்க டாக்டர் வீட்டுல, அது பயமாச்சு எனக்கு. நானும் நினைச்சேன் அது வந்து ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் சீன், தனித்தனியா பாத்துருப்பாங்க. அவரு வந்து ஒன்னா பார்த்த மாதிரி இல்ல. அவர் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும்போது சொல்லாம அதுக்கப்புறம் ஒரு இது கண்டுபிடிச்சாரு. அவரு என்னன்னா கரெக்டான ஆபீசர், கரெக்டான ஹீரோ. ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் என்ன புது ஹீரோவா இருக்காரு, என்ன பண்ண போறாரு. இல்ல ஒரு ஆட் மேன் அவுட்டாவே இருந்தாரு, பட் பக்காவா நல்லா இது. இதெல்லாம் வந்து சப்மிட்டே பண்ண கூடாது, ரிசல்ட் நேரா போய் முடிச்சு விட்டாதான். அதுதான் மனுஷன் தான் மனுஷனுக்கு இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேபி இது வந்து யோசிக்கிறதுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு, ஆனா இருக்குமோ ஒரு ரியாலிட்டியில அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணுவாங்கடா. பாரு அவருக்கு ஹைலைட் என்னன்னா கட்சியில அவருக்கு ஒண்ணு வச்சாங்க. நானே நினைச்சேன் அவர் நந்து வந்தார்ல உங்களுக்கு கிப்சன், நந்து வந்து காஃபி மிஷினை வந்து வைக்க சிற்குன்னு அடிக்கிறான் அப்படி நினைச்சேன். இல்ல அப்பதானே வராங்க, அப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் என்ன நினைச்சேன், ஐயோ அது அவ்வளவுதான் கீழே விழுந்துச்சு அந்த பாட்டி. அவங்க இது பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட தான் சொன்னாங்கல்ல, எப்படியாச்சும் அவங்க மேல ஊத்திட்டு இவங்களே எடுத்துன்னு போய் எதனா தடிக்க ஊந்துருவாங்க அப்படிலாம் நினைச்சேன். ஆனா ஒரு பேப்பர் இது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இவருக்கு கொஞ்சம் கூட க்ளூ கிடைச்சிருக்காது. அந்த பேப்பரு அப்புறம் வந்து அந்த இது பில்ஸ் அத பார்த்த உடனேதான் அந்த போலீஸ் எவ்வளவு சொல்லியும் ஐ திங்க் இட்ஸ் மர்டர்னு சொன்னாரு. பத்தியா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே எல்லாருமே ஏன் அடாப்டேஷன் செம்ம இருந்தது. நாளைக்கு அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் பேப்பர் இருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து அந்த இவங்க ஏஜென்ட் டீனா பாட்டி வேல் நான் வரேன் உள்ள எனக்கு பத்திட்டு நீ சொல்றா. அதுவும் இல்லாம அந்த குழந்தையோட மதர் என்னால எவ்வளவு பிசிக்கலா முடியுமோ சொல்லுங்க நான் பண்றேன், பட் பண்ணிடலாம் நம்ம. அதெல்லாம் செம்ம. அதுவும் இல்லாம மைன்யூட் டீட்டெயிலும் சூப்பரா வச்சிருந்தாங்க. ஸ்டார்டிங்ல வரும்போது லேட்டா வந்து திட்டினாரு பாரு, அதுல இருந்து அந்த டீட்டெயில இருந்து அவர் எப்பப்போ வருவாரு, எப்பப்போ போவாரு, எப்போ காஃபி குடிப்பாரு, எதை பார்த்தா காஃபி குடிக்கிறதுக்கு அவரு ட்ரிகர் ஆகும், அது வரைக்கும் அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணி கரெக்டா தண்ணி குடிக்க போறது அந்த கொட்டும் போது அந்த ஸ்மெல்லு பட்டுதான் அவருக்கு ட்ரிகர் ஆயிருக்கு. நான் காஃபி குடிக்கணும், அவருக்கு அந்த காஃபி குடிக்கும் தண்ணி குடிக்கும் பார்த்து தண்ணி குடிக்கும் போது பார்த்து ஸ்டார்டிங்ல வந்தோடனே ஒரு காஃபி குடிக்கிறது ஹேபிட் போல வச்ச உடனே ரெட் கலர் லைட் எரிஞ்சுது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் இவங்க காஃபி தூளை போட்டாங்க. போட்ட உடனே இவங்க தண்ணி குடிக்க போனாங்க. இவங்க பார்க்கும்போது காஃபி மிஷின் விஷுவல்ல வந்துட்டு போயிடுது. இப்போ குடிப்போம் நம்ம காஃபிய. செம்ம. அது அந்த டீட்டெயிலிங் சூப்பரா இருந்தது. அவர் லேட்டா வந்தா திட்டுறது, அதுவும் இல்லாம அந்த இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தாங்க பத்தியா அந்த இன்டரோகேஷன்ஸ்ல அவருக்கு பர்க்குனா கரெக்டா இருப்பாரு. அவரு 7.2 நல்ல மூவில சரியான படம். இது 8 கிட்ட இருக்கலாம். அந்த படம் ரெண்டே லொகேஷன் தான். ஒண்ணு அந்த டாக்டரோட இது, இன்னொன்னு பைப்பிங்க்கு யாரும் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கொளுத்திட்டாங்க. ஒரு 4 நாள் கொளுத்தி விட்டு டீட்டெயிலிங் செம்மையா இருந்தது. எதுவுமே வந்து ரொம்ப நான் ஸ்டார்டிங்ல அந்த பொண்ணு என்னடா இவ்வளவு சாப்பிடுங்குது அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது இருந்தது. நம்ம வாயை பிடுங்கினாங்க சில இடத்துலலாம். ஆனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது தான்ப்பா இதுதான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. அந்த போலீஸ் வந்து அவன் கை வெட்டினதை கண்டிப்பா சிசிடிவில பாப்பான்ட்டு அவனுக்கு தெரிஞ்சு அவன் பண்ணாம பத்தியா. ஆனா ஒன்னே ஒன்று மட்டும் தான், ஏன்னா எல்லாரும் திரும்பி ஒருத்தர் பார்த்தாங்களே, அதை எப்படி நோட் பண்ண மாட்டோம். அது மட்டும் தான் இல்லடா, இப்படிதான் பாத்துக்கிறாங்க. இந்த பக்கம் யாரும் திரும்பி பேசல, எல்லாரும் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க தான் பார்த்தாங்க. எனக்கு அது மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டா, ஏன்னா இப்படி திரும்பி பார்க்குறாங்க, இப்படி தலையாட்டுறாங்க, இதெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர்ல அந்த சிசிடிவில அந்த இவன் கஞ்சத்துல இருந்து ஒரு நீ என்னடா சம்மதமே இல்லாத மாட்டோம். அதெல்லாம் இன்னொன்னு என்னன்னா ஸ்டார்டிங்ல ஒண்ணு காட்டினாங்க பத்தியா, தைலம் தேய்க்கிறது, ரீபிக்யூபிக்ஸ் விளாண்டு இருந்தாரு. அது எல்லாமே பார்த்தோன்னா தைலம் வந்து தலைவலி உங்களுக்கு அந்த இதனால சிம்டம்ஸ் எப்படி காட்டினாங்க போறேன் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கிறாங்க. முடி இல்லாம அந்த பொண்ணு ரொம்ப கட்சியில முட்டி அது ஒண்ணு. அதே மாதிரி பிளான் போட்டவர் வந்து அந்த ரீபிக்யூபிக்ஸ் விளாண்டு இருந்தாரு, அவர் தான் போட்டார் பிளான். அவர் அப்புறம் வந்து முடி கொட்டிச்சுவார். அவரு தான் வந்து வேற லெவல்ல ஒரு சாவியே செஞ்சு எடுத்து வந்துட்டாரு.
அதான் சொல்றேன், எல்லாரையுமே வந்து ஸ்டார்டிங்ல அவங்களோட பேசிக் ட்ரையாட்ஸ் மாதிரி காட்டிட்டாங்க. இந்த பர்சன் இப்படி தான்ப்பா, இந்த பர்சன் இப்படி அப்படின்னு காட்டிட்டு அவங்கள வச்சு அவங்களோட ட்ரையாட்ஸ் வச்சு ஒரு பிளான் ஒன்று போட்டாங்க. சூப்பரா இருந்தது, வேற லெவல் படம்பா. நைஸ் டீடைல். ஓலம் மஸ்ட் வச்சேன். பாருங்க படத்துக்கு வந்து 2 படம் சொல்லலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மூவி மர்டர் ஆன் தி ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒரு படம் இருக்கும். ஸோ அது பாருங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த ஃபார்மசி, ஸோ இந்த ஸ்கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈன்னு ஒரு படம் தமிழில் இருக்கும். ஸோ அந்த படம் வந்து ஜீவா படம் வேற லெவலில் இருக்கும் படம். ஸோ நீ வந்து வந்து பார்க்கணும். அண்ட் மர்டர் ஆன் தி ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ், இந்த 2 படம் தான் எங்களோட சஜஷன். ஸோ ஓகே கைஸ், இன்னொரு வீடியோவில் நல்ல ஒரு மிஸ்டீரியஸ் மூவியா இந்த வீக் பயங்கரமா போச்சு. வேற லெவல் இந்த வாரம். இந்த வீக் ஃபுல்லாகவே என்ஜாய் பண்ணி எங்களோட செலெக்ஷன் தான். அண்ட் எங்களுக்கும் நல்ல சாட்டிஸ்ஃபை இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நல்ல மூவியா until then, Eddie signing off. Subscribe.